जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। परवर्ती खबर बेतनटी उपखंड भुडुरमणी जंगल में चली चरा देशी मद कारखाना उपर अबकारी विभाग चढ़ाऊ विपुल परिमाण महुलपच एवं मद नष्ट सूचना मुताबक भुडुरमणी जंगल में चरा देशी मद कारखाना चलुवार खबर पाई अबकारी विभाग एक टीम शुक्रवार अपराह्न चढ़ाऊ करते। चढ़ाऊ समय मद माफिया मैंने खसी पलैबार सक्षम होइथिबा बेले अबकारी विभाग टीम घटनास्थल में विपुल परिमाण महुलपच रंधा मद एवं मद प्रस्तुति में व्यवहृत व्यापक सरंजाम गुड़ी जबतपूर्वक नष्ट करथिले। एने अबकारी विभाग पक्षर एक मामला रुजु करा जाई अधिक तदंत जारी रखिछि अबकारी विभाग। परवर्ती खबर बसिंगा ठारू दारिया पर्यंत बेतनटी रेंज इलाकार पूर्त विभाग निरीक्षण में एमडीआर 70 रास्तार संप्रसारण और उन्नतीकरण कार्य चलता बेले एथिरे बाधक साजुवा रास्ता पार्श्वस्थ गछगुड़ी काटिबा शुक्रवार अपराह्न 2टार मिलित भाव में सर्भे करा जाई गछगुड़ी चिन्हट कराई। बेतनटी वन विभाग पूर्त विभाग राजस्व विभाग और ओडिशा वन उन्नयन निगम पक्षर अधिकारी और कर्मचारी प्रमुख उपस्थित रही मिलित भाव में बेतनटी रेंज अधीन बसिंगा ठारू दारिया छक पर्यंत 7 किलोमीटर रास्तार सर्भे पूर्वक संप्रसारण में बाधक साजुवा गछगुड़ी चिन्हट करथिले। एही अवसर में एमडीआर 70 रास्ता संप्रसारण में बाधक साजुवा विभिन्न किस्मर एवं मटेईर 68 गछ कटा जीवा नहीं चिन्हट करा जायछि। परवर्ती खबर बांगरीपसी स्थित द्वारसिणी घाटी में ट्रक दुर्घटना जड़े गुरुतर। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथ में अवस्थित द्वारसिणी घाटी में दिबा 5 घटिका समय 2 ट्रक मुहांमुही धक्का हेबा फल जड़े गुरुतर होइथिबार सूचना मिली। घटनास्थल पुलिस और अग्निशम विभाग पहुंची गुरुतर को उद्धार कर निकटस्थ डाक्तरखाना भर्ती कर सूचना मिली। एने पुलिस घटनार अधिक तदंत जारी रखिछि। परवर्ती खबर खुंटा थाना बड़फेणी पंचायत पुरापाणी ग्रामर जैनिक वृद्धा हार पात्र बयस 82 वर्ष निकटस्थ पोखरी को गाधैवा जाइथिबा बेले पोखरी पानी रे तांकर मृतदेह उद्धार कराइछि। उक्त घटना रे स्थानीय पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करिछि। मृतकଙ୍କ पुओ सबल पात्र देइथिबा एतला अनुसार तांको मां हार पूर्वाह्न निकटस्थ पोखरी को गाधैवा जाई आउ घर को फेरि नथिले। हार पानी रे बुड़ी जाइथिबा आशंका रे खोजाखोजी करिथिबा बेले अपराह्न पानी भितर तांकर मृतदेह उद्धार करा जाइथिला। शनिवार मृतदेह व्यवच्छेद करा जाई परिवार वर्ग को हस्तांतरित करा जाइछि। परवर्ती खबर जैनिक नाबालिका दुष्कर्म कराइथा अभियोग 2022 एक मामला को बारिपदा अतिरिक्त जिला और दौरजात तथा पस्को आईन स्वतंत्र अदालत प्रिजाइडिंग अफिसर प्रतिमा पात्र विचार करी मयूरभंज जिला जशपुर थाना विसिदा ग्रामर गपेश्वर भद्र 30 को दोषी सब्यस्त करने सह दंडादेश शुक्रवार शुणाई। दोषी सब्यस्त अभियुक्त को शिशु यौन अपराध सुरक्षा आईन 4(2) धारा 20 वर्ष सश्रम कारादंड सह 50,000 टंका जरिमाना एवं भारतीय पिंगल कोड्र 506 दफार 2 वर्ष सश्रम कारादंड सह 10,000 टंका जरिमाना आदेश कराई। उभय दंड को एक संगे भोगापी 20 वर्ष सश्रम कारादंड सहित मोट 60,000 टंका जरिमाना रही। जरिमाना अनादेय अतिरिक्त 1 वर्ष सश्रम कारादंड दि जाइछि। अभियुक्त कारागार में 2022 जनवरी 17 रु विचाराधीन कैदी भाव रही आसुवा अवधि को मोट दंडादेश ह्रास राय उल्लेख कराई। तत्सहित पीड़िता थैथान 7 लाख टंका क्षतिपूरण प्रदान सकाशे जिला आईन सेवा प्राधिकरण को सुपारिश कराई। सरकार पक्षर स्वतंत्र पीपी अभिन्न कुमार पट्टनायक मामला परिचालना करथिले। पीड़िता मां को अभियोग क्रमे 2022 जनवरी 16 तारिख संध्या 6टार जशपुर थाना यही घटना को नहीं 14/22 नंबर एक मामला विभिन्न दफारे रुजु कराइथिला। अभियोग अनुसार जनवरी 16 तारिख पूर्वाह्न 10टार पीड़िता नाबालिका 11 वर्ष निकटस्थ आकाशिया जंगल को शौच पाई जाइथिले। ସେହି ସମୟରେ अभियुक्त सेठारे नाबालिका को दुष्कर्म करथिले और घटना प्रघट कले हत्या करिवार धमक देइथिले। पुलिस अभियुक्त परदिन अर्थात जनवरी 17 रे गिरफ करी विचार विभागीय अदालत को पठाइया पर जेल हाजत रे रहिथिला। मामला तदंत पर अभियुक्त विरोध में पुलिस पक्षर 2022 मार्च 22 रे कोर्ट रे चार्जसीट दाखल कराइथिला एवं 2022 एप्रिल 20 रे चार्ज फ्रेम होइथिला। परवर्ती खबर झारपक्रिया थाना अंतर्गत रायबणी ग्रामर
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶବ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବା ଖବର ମିଳିଛି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଭୁର୍ଷାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ରକ୍ତଭିଜା ଶାବଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ରହି ଆସିଛି। ନିଜ ପ୍ରେମିକାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରେମିକାର ଭାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଥାନାରେ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲବଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସଲମା 2 ଦିନ ତଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମୃତ ସଲମାଙ୍କ ଭାଇ ଲବଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ଲବଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ବାଇକ୍ ଚାଳନା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ବିହାରରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ତେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନାନ୍ତର ହେବାରୁ ସଲମା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲବଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭଦ୍ରକ ସହରରେ 1998 ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ଲବ ଉଭୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲଗ୍ କରି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ବିଶ୍ୱର 40ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ବୁଲି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲବଙ୍କ ମୂଳ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ଉପଖଣ୍ଡ ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳ ଧାରଣା ମଧ୍ୟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଠାବ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପିଟି ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଆର୍ପି 38/2526 ନମ୍ବରରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତକଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ସହିତ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ବାରିପଦା ଜିଆର୍ପି ଥାନା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳଝରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ବନ ବିଭାଗ ଏକ ଶିକାର କରିଥିବା ମୃତ ସମ୍ବର ଶରୀର 4 ଖଣ୍ଡକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେହିଦିନ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା 2 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ 3 ମାସ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ମଣ୍ଡଳଝରି ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ 135 ନମ୍ବର ପୂର୍ବ ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। କଟଚାଲାଣ ହୋଇଥିବା ଶିକାରୀ 2 ଜଣ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳଝରି ଗ୍ରାମର ସିଙ୍ଗରାଇ ସୁଣ୍ଡି ବୟସ 50 ବର୍ଷ ଓ ଟିକନ ସୁଣ୍ଡି ବୟସ 45 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରି ଜନ୍ତୁକୁ ବୋହି ଆଣୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଏସିଏଫ୍ ପ୍ରଭାତ କୁମାର କୁଅଁର, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା, ବନ କର୍ମଚାରୀ ମଣ୍ଡଳଝରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଶିକାରୀମାନେ କଟା ହୋଇଥିବା ସମ୍ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଶିକାରୀମାନେ ସମ୍ବରକୁ ଶିକାର କରିବା ପରେ ତାକୁ କାଟି 4 ଖଣ୍ଡ କରି ବୋହି ଆଣିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବର ଶରୀର 4 ଖଣ୍ଡ ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ହେବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନ ବିଭାଗ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ କଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ବିମଳ କୁମାର ବଗାଳ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବେତନଟି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ 12ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଥିବାବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ 13 ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନାସ୍ଥା ସପକ୍ଷରେ 9 ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ 4 ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଜିପିଓ ଅବିନାଶ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ପୁଣି ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ। ଏପଟେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ନାକଦମ ହୋଇସାରିଲେଣି ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ଦେଉଳି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ କହି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ବଡ଼ଝୁମାଣି ଗ୍ରାମରେ 71 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଗଠଛଡ଼ା ହୋଇ ଗାଁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିନୁ ଥୟାଳ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ଟିପିରିଆଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ସହ ଚାଉଳ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଉଳି ରେଞ୍ଜ ସେକ୍ସନ କାଳିଆନାଳ ବିଟ୍ ବନାଞ୍ଚଳ ଆଶିଷ କୁମାର ବେହେରା, ବନରକ୍ଷୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବେହେରା,
ବନ କର୍ମଚାରୀ ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ଯୋଗୁଁ ହାତୀଗୁଡ଼ିକ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ବଡ଼ଫେରା, ବଣଗାଁ, ଇଟାପୋଖରୀ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ କେତେକଙ୍କ ଫସଲ ଖାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହି 71 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ସହ ଆଉ 4 ହାତୀ ମିଶି ଏବେ 75ଟି ହାତୀ ଫୁଲଝରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ବଳା ପଞ୍ଚାୟତ କୁରୁଳିଆ ବଜାରରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଖବର ପାଇଥିଲେ। ରାତିରେ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ସେଠୀ ସଦଳ ବେଳେ କୁରୁଳିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ 56 ଲିଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଦୋକାନକୁ ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଓ ନଗଦ 5,510 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଅବକାରୀ ଆଇନ ଧାରାରେ 52/L 162/25ରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପହଲଗାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଅପାର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବାହିନୀର ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ବିଶାଳ ତିରଙ୍ଗା ବାଇକ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହର ମୁର୍ମୁ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ମୁଖ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତା, ଗୋଲେଇ ଛକ, ମୁଖ୍ୟ ବଜାର, ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ, ଲେବଲ କ୍ରସିଂ, ଅଁଳାଡୁବା ହୋଇ ସହର ପୂର୍ବ ସୀମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ତିରଙ୍ଗା ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଯଥା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, NCC, NSS, କ୍ରୀଡ଼ା, ଛାତ୍ର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହିତ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ବାଇକ୍ ଚଳାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିବଳଦେବ ଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଏକର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟ୍ ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ କବଜାରେ ଜବରଦଖଲ ରହିଥିବା ଜମିଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାରିପଦା ବଡ଼ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଚଟାଣରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପୂଜକ ବରୁଣ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ପୂଜକ କାମେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେବାୟତଙ୍କର ଦଣ୍ଡବତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ 9 ଦଫା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।